السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس، ناول جارے من کی ایپیسوڈ نمبر 17 سٹارٹ کرتے ہیں۔ یار ماہی، ایک چکر تو لگا سکتی ہو تم یہاں کا؟ میں ذہن بھائی کو کہوں گی کہ تمہیں یہاں چھوڑ کر جائیں۔ ریتا نے فون پر غصے سے کہا تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ ماما بابا کا اب عمرے پر جانے کا ہو رہا ہے، تم خود بتاؤ کیسے آ سکتی ہوں؟ اس نے نظر تراشا، آپ اسے کیا بتاتی جو شخص اس سے بات کرنا تک چھوڑ چکا ہے؟ وہ کیا اس کی فکر کرے گا؟ وہ سوچ سوچ کر تھک گئی تھی کہ آخر اس سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی جو وہ جان لٹانے والا شخص بالکل ہی بدل گیا تھا۔ نہ وہ اس کے کھانے کی پرواہ تھی، نہ میڈیسن کی، نہ نیند کی۔ رات کو دیر سے آتا تھا، بمشکل ایک دو جملے سے زیادہ اس سے بات نہ کرتا تھا۔ پھر بھی یار ایک بار تو آ جاؤ نا، امی بھی کہہ رہی تھی۔ ریتا نے اسے قائل کرنا چاہا کیونکہ وہ اسے بہت مس کر رہی تھی، تو وہ ابھی شادی کے فوراً بعد فہد کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ اچھا آ جاؤں گی، تم بھی چکر لگا لو، یہ کیا صرف کسی ایک ایونٹ پر ہی آؤ گی؟ اس نے ڈانٹ کر کہا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ یہ تم اپنے بھائی سے پوچھا کرو کیونکہ وہ اپنی مرضی کے بغیر کہیں رکنے نہیں دیتے۔ ریتا نے شرما کر کہا تو منال بھی مسکرا دی۔ علی کو تو بتاتی ہوں میں، فون دو ذرا اسے، منال نے تھوڑے رعب سے کہا۔ تو اس کی گود میں سر رکھے علی نے آئی برو چکا کر اسے دیکھا۔ ہاں چلو بات کرو۔ اس کے کان سے فون لگا کر سر اپنی گود سے ہٹا دیا۔ ہاں بولو ٹنچی، کیسی ہو؟ اسے گھور کر واپس آنے کا اشارہ کیا۔ علی کے بچے سے بھیجو جہاں میں مس کر رہی ہوں، اسے ڈانٹ کر بولی۔ یار ابھی کہاں ہے میرے بچے، اور میں جو مس کروں گا اس کا کیا؟ ریتا کی رنگت یکدم سرخ پڑ گئی۔ چھچوری، ایک دو دن کے لیے کہہ رہی ہوں، منال بھی چیپ گئی۔ علی کا جاندار کہکہ اسپیکر پر گونجا تھا۔ ٹھیک ہے، جو حکم آپ کا۔ مسکراتے ہوئے اپنی شرم جلال پی لی ہوتی بیوی کو دیکھا۔ منال نے بھی ایک دو باتیں کر کے کال کاٹ دی تھی۔ شرم کرے، کیسی باتیں کر رہی تھی؟ اس نے گھور کر کہا۔ تو غلط تو کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے اپنے قریب کرنے لگا، وہ فوراً اس سے دور ہوتی دروازے کی طرف بھاگی۔ ریتا، یار یہ چیٹنگ ہے، اس نے گھور کر واپس بلایا، مگر وہ کھلکھلاتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ وہ آفس سے جلدی آ گیا تھا، فریش ہو کر نکلا تو نظریں بے چینی سے بار بار پہلو بدلتی منال پر بھی تھی، جو کب سے کچھ کہنے کی کوشش میں لگی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں بڑے بڑے وجود کے ساتھ اس کی چھپی نرالی لگ رہی تھی۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ فوراً رخ بدل گیا۔ وہ بھائی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ تھی، بالآخر اس کے نزدیک آ کر کہہ ہی دیا۔ یہ 7 ماہ میں پہلی بار ہوا تھا۔ منال کو یاد دلانا پڑا تھا، ورنہ ہر سیشن کی ڈیٹ اسے پہلے ہی یاد رہتی تھی۔ ذہن نے ایک نظر اسے پھر ٹائم کو دیکھا۔ یہ بات صبح بھی یاد دلا سکتی تھی مجھے، جاؤ چینج کر کے آؤ جلدی، اسپاٹ لہجے میں کہہ کر کبر کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اس سے پہلے تو میں نے کبھی یاد نہیں دلایا آپ کو۔ لب کاٹ دینا چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ زباں پر آ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں، زندگی بھر کاٹ کا الو بنا پھرتا رہوں گا تمہارے آگے پیچھے؟ شرٹ غصے پر بیڈ پر پھینکی، وہ ڈر کر یکدم پیچھے ہوئی۔ جب ریڈی ہو، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، اس کی سہمی ہوئی شکل سے نظریں چرا کر بولا۔ وہ بھی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ تو اس شخص کی محبت کی عادی ہو گئی تھی۔ یہ کون سا روپ تھا اس کا؟ یار عشاء، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، تم پہنچ جانا، ڈنر ساتھ ہی کریں گے۔ وہ اپنے بال بنا رہی تھی جب اس کی آواز کان میں گونجی۔ کھڑکی کے پاس کھڑا فون پر مصروف تھا۔ چلو ٹھیک ہے، سی یو۔ کال کاٹ کر موڑا تو وہ ڈریسنگ کے پاس ان سے کرتی۔ کتنی دیر کرنی ہے؟ رخت لہجے میں کہتا اس کے پاس آیا، مگر وہ برش ڈریسنگ پر پھینک کر بغیر جواب دیے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ کو جہاں جانا ہے چلے جائیں، مجھے اگر جانا ہوا تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ بال فولڈ کر کے تکیہ درست کرتی لیٹنے لگی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کھڑی ہو جلدی، اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ چھوڑے مجھے، میں نہیں چاہتی کہ میری ذات آپ کے لیے مسئلہ بنے۔ بازو چھوڑا کر طنزیہ لہجے میں بولی۔ سمجھ گیا تھا وہ کال سن چکی ہے، تم تو ساری زندگی کا مسئلہ ہو، کیا کرو گی؟ ہاں، اس کے تاثرات دیکھ کر تو مسخرانہ لہجے میں بولا تو منال دنگ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو کیونکہ مجھ سے شادی کر لیتی اپنی لو آف لائف عشاء سے شادی، جس کے ساتھ ڈیٹ پر جاتے ہیں روز۔ آنکھوں کی نمی اندر تار سے چیخ اٹھی۔ جس شٹ اپ اوکے، آنکھوں میں چنگاریاں لے دھاڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ ویسے صحیح کہہ رہی ہو، بہت جلد میرے پاس ہوگی میری لو آف لائف، تمہیں ویسے بھی مزید برداشت نہیں کر سکتا میں اب۔ اس کی دنیا کا حوالہ کرتا اپنی چیز اٹھا کر باہر نکل گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی تھی اس سے جو یہ شخص اس قدر اجنبی ہو گیا تھا۔ آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے، تو کیا اس کی خوشیوں کی میعاد اتنی کم تھی؟ جب سے منال نے عمر کی بے گناہی کی گواہی دی تھی، تب سے ان پر ایک چوبداری ہو گئی تھی۔ آج اس بات کا کھلے دل سے اعتراف کر رہی تھی کہ وہاں وہ ایک کمظرف عورت تھی، جنہوں نے عام اور جاہل سوتیلی ماؤں کی طرح اپنی سوتیلی اولاد سے ہمیشہ نفرت کی تھی۔ صرف نفرت ہی نہیں بلکہ انہوں نے ان کو سگے باپ کی شفقت سے بھی محروم کر دیا تھا۔ انہوں نے ابرار حیدر سے محبت کی تھی، مگر ان کی پہلی بیوی کی اولاد کو اولاد نہیں سمجھا تھا۔ مگر آج نہ جانے کیوں ان کا دل چاہ رہا تھا وہ ان معصوم لڑکیوں کے پاس جائیں اور بچپن سے
آج تक کی गई ज्यादतियों की माफ़ी मांग ले, मगर वो खुद में इतनी हिम्मत कहाँ से लाती। क्या बात है, आज सोना नहीं है जैसे बैठी हो। इफराज साहब ने रॉकिंग चेयर पर खामोश बैठा देख हैरत से कहा और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। सुने, उनके नम आवाज पर उन्हें परेशानी से देखा। सब खैरियत है ना। वो करीब आकर बैठी तो उन्हें इस्तफसार किया, शायद ही कभी इन्हें इतना निडाल देखा। क्या मैं अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगूंगी तो आप मुझे माफ़ कर देंगे? इनका गमगीन लहजे पर एक गहरी सांस भर कर रह गए। जब से हकीकत मालूम हुई थी वो बिल्कुल ही बदल चुके थे। इनसे सिर्फ इनकी वजह से वो अपनी बेटी से इतने साल दूर रहे थे, मगर सिर्फ फातिमा बेगम ही तो कसूरवार, नातनी में खुद भी बराबर के मुजरिम थे। वो कैसे अपनी औलाद से इसका चला ताल्लुक हो सकता था? फातिमा, तुमने जो कुछ किया है वो मेरे साथ नहीं, मेरी बच्चियों के साथ किया है। अब मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रही हो? मैं तो खुद इनका गुनहगार हूँ। अगर माफ़ी मांगनी है तो इनसे मांगो। जिन का दिल दुखाया है उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझ लेना मुझे भी तुमसे कोई गिला नहीं। नम लहजे में कहते करवट बदल कर लेट गए। उनका दिल भी नदामत के बोझ से भारी हो गया था। बाद में बेगम अपने आंसू पोंछती जगह पर लेट कर आंखें मूंद गई, क्योंकि वो जानती थी इनकी बेटी इन्हें मायूस नहीं करेंगी। नाल बेटा, मुझे बात करनी थी तुमसे। फातिमा बेगम इसकी और बाकी कमरे में आई थी। आज रात की इनकी फ्लाइट थी। है ना मामा? मुस्कुराकर बोली। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? उसका सुबह से बीपी हो रहा था। फातिमा बेगम ने मोहब्बत से उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा। मुनाहिल की आंखें खुद ब खुद भीगने लगी। जी ठीक हूँ, आई तुझे कहकर सर झुका गई। मुझे बात करनी थी तुमसे। वो कोई जो सब का शिकार थे, मुझे कहे ना। उसने अपनायत भरे लहजे में कहा तो उनकी आंखों में नमी जमा होने लगी। बेटा, वो एक पल के लिए रुकी थी, मगर आज वो बहुत हिम्मत मुजतमा करके आई थी। मुझे माफ़ कर देना बेटा। मैं जानती हूँ उसने के बच्चे इतने दुख तुम्हें दिए हैं, इसके आगे ये छोटी सी माफ़ी कुछ भी नहीं है। नम लहजे में कहती मुनाहिल को साकत कर गई थी। बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रोते हुए उसके हाथ थाम गई। ये क्या कर रही है मामा? आप मुझे आपसे कोई गिला नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें। इन्हें अपने गले से लगा लिया तो आज इन दोनों को बुलाने आई थी। अब खामोशी से इनके पीछे आकर बैठ गई। मैंने तुम दोनों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी आपके करी बेटा। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल दुख से भरा हुआ है। मेरी बच्ची नल को बहुत गमगीन और बेचैन से लगी। प्लीज़ मामा, आप ऐसी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। हमने कभी ऐसा ना चाहा कि आप कभी हमारे आगे हाथ जोड़ें। मैं भी तो आपसे बदतमीजी करती थी, आप मुझे माफ़ कर दें। इनके हाथ थाम कर बोली, नहीं मेरी बेटी, तुम दोनों तो बहुत मासूम हो। इसके आंसू साफ करती बोली तो दुआ भी इनके कंधों से लगे। मुझे भूल गई आप दोनों, उसने रूठ कर कहा तो दोनों हंस पड़ी। हाँ, मेरा बेटा है ये तो। मैंने इसे लिपटा लिया। नाहिल को अपने दिल में ढेर इत्मीनान था महसूस हुआ था। हाँ, मैं आप दोनों को बुलाने आई थी। चची जान बुला रही हैं। दुआ ने याद आने पर जल्दी से बताया। वही बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद के खाने बनाए हैं, आ जाओ जल्दी। उसका चेहरा थपथपाती दुआ के साथ बाहर निकल गई। वो भी कपड़े अलमारी में रखकर आईने में अपना जायजा लेने लगी। जब से इन दोनों में तलखलामी हुई थी तब से दोनों के दरमियान बात बिल्कुल बंद थी। यह लोग कुर्ते पर बड़ा सा वाइट दुपट्टा डाले अपने सगवार हुस्न लिए दिल में उतर जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। ढीली ढाली चुटिया बांधे खुद से बिल्कुल लापरवाह महसूस हुई। रीता और आमीन भी आई हुई थी। सबको सलाम करती कोने में जाकर बैठ गई। वैसे भी सुबह से तबीयत नासाज थी। सबको सर्व करो चाय। सोगरा ने चाय लाकर रखी तो फायका बेगम ने इसे ऑर्डर दिया। सब भी लॉन में बैठे थे। सिवाय बुजुर्ग अफराद के वो झिझकती हुई अपनी अज़ियत छुपाती उठ गई। जियान को सुबह से अपनी नजर आई थी। वह चेहरा बिल्कुल जद पड़ रहा था। उसने सख्ती से अपने लब खींच लिए। माही बैठ जाओ, तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, सुबह से तुम्हारी ही ने डांट कर कहा। तो मोहित ने भी बस एक नज़रों से देखा था, मगर वह एक निकाह जियान और अमीन से पोशीदा न रह सकी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि अभी से सबके नज़रों से ओझल कर दे। जाओ रेस्ट करो। जियान के साफ लहजे पर मुनाहिल की सी निगाहें मिली, मगर वह खफगी से अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसे नज़रअंदाज करके रीता से बातों में लग गई। उसके खुद शरीर पर जियान को अपना खून उबलता हुआ महसूस हुआ। यकदम में उठ खड़ा हुआ। किधर? इसे उठता देख राम ने पूछा तो वो काल का इशारा करता बाहर निकल गया, क्योंकि अगर एक लम्हा भी और वहाँ रहता तो ज़रूर कुछ कर बैठता। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस लड़की को इसके हाल पर छोड़ दे। बेचैनी से बालों में हाथ फेरता सिगरेट की कश लगा रहा था। वह कैसे अपनी बीवी की मोहब्बत को अपने नज़रों के सामने बर्दाश्त कर सकता था? सिर्फ इसे अजियत देने के लिए ईशा को अपने करीब कर रहा था। जानता था ये सरासर खुदगर्जी है, मगर सिर्फ ईशा के नाम से इसके चेहरे पर रकम होने वाली जलन देखकर इसे भी इस आग में धकेलना चाहता था जिसमें वो पल पल सुलग रहा था। आप दोनों थोड़ा वेट नहीं कर सकते थे? मैं भी साथ चलती। नाहिल बाप से लगकर बैठ रही थी। उनकी फ्लाइट का टाइम होने वाला था। तबीयत की नासाजी की वजह से वो इन लोगों को घर से रुखसत कर रही थी, जबकि दुआ और इमर जैन के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे। तो हम दोबारा चले जाएंगे अपने बच्चे के साथ। उसका सर थपक कर मोहब्बत से बोले तो सब मुस्कुरा दिए। बाबा, मैं बहुत मिस करूंगी आप दोनों को। न जाने क्यों इसकी आंखें भर आए।
फातिमा बेगम ने करीब आकर मोहब्बती से अपना सर लगा लिया। ज़ियान भी फातिमा बेगम का बदलता रवैया देख चुका था, मगर अब इसे इस लड़की से वाबस्ता किसी चीज़ में दिलचस्पी ना थी। रोते नहीं है बेटा, और बस ख्याल रखना अपने, बिल्कुल भी कंप्लेन न सुने में। इब्रार साहब ने प्यार भरी डांट पिलाई। मेरी बेटी बहुत समझदार है, ज़ियान के साथ बहन भाइयों का भी ख्याल रखेगी। फातिमा बेगम ने इसके आंसू साफ करके मोहब्बत से कहा, मगर मुनाहिब इन्हें क्या बताती। जिस शख्स को अपना साहिबा समझ रही थी, वह खुद इसे खड़ी धूप में खड़ा कर चुका है। चाची लेट हो रहे हैं, चलें, ज़ियान ने रेस्ट वॉच में टाइम देखकर कहा। हाँ चलो बेटा, इब्रार साहब भी उठ खड़े हुए। बाबा वहाँ जाती फ़ोन ऑन कर लीजिएगा। मुनाहिब चौथी बार जाती आनी कराई थी। यार आप ऐसा करो, बाबा की जेब में पर्ची डाल दो, उमर चिढ़कर बोला। तो जहाँ सबका कहका लगा था, वहीं मुनाहिब ने उसकी कमर पर हाथ मारा था। बहुत पिटो कि मुझसे इसे करो तो हंसता हुआ दूर हो गया। ज़ियान भाई संभाले ने 2.5 किलो का हाथ हो रहा इनका। कौन इसकी बड़ी बड़ी सेहत पर छेड़ा तो यकदम भी सुर्ख पड़ गई। ज़ियान की नजर भी उसके वजूद पर ठहर गई थी। माँ बनने का अनोखा रूप इसे और दिलकश बना रहा था। इसके दिल में दर्द फिर करवटें लेने लगा, मगर वो किसी सूरत भी इस जादूगरनी के जाल में नहीं फंसना चाहता था। सबसे मिलकर वो लोग निकल गए थे। मुनाहिल का बस नहीं चल रहा था कि वो भी उड़कर इनके साथ चली जाए, मगर इसके पैरों में ही बेड़ियाँ थी जिन्हें वो चाह कर भी नहीं तोड़ सकती थी। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसे लगे आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।